السلام علیکم، دکھا رہی آن لائن میگزین میں خوش آمدید۔ امید کرتے ہیں کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور ہمیں کمنٹ میں ضرور ناول کے حوالے سے بتاتے رہیے گا۔ حاضر ہیں جی شدت عاشقی، قسط نمبر 21، سویا شاہ کے قلم سے۔ چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں۔ کھڑکی سے آتی سورج کی کرنوں کے سبب لمس نے آنکھیں وا کی۔ ایک جانی پہچانی مسحور کن مہک کا احساس وہ پہلا احساس تھا جو اس نے آنکھیں کھولتے ہی محسوس کیا۔ نہ جانے کیوں، مگر وہ اس مہک کی اسیر ہو گئی تھی۔ کافی منٹوں تک وہ شیلنگ کو دیکھتے ہوئے اس تمانیت بخش محض کو سانسوں میں انڈیلتی رہی۔ غنودگی کے عالم میں باہر آ کر اس نے سر اٹھایا تھا۔ آنکھیں منجمد ہوئی، سانس رک سی گئی۔ اس کی شرٹ کا کالر پکڑے اس کے اوپر سوئی ہوئی تھی۔ حلق خشک ہوا، گالوں پر سرخی پھیلنے لگی۔ اس کی شرٹ کے بٹن کھلے ہوئے تھے، پیشانی پر لہردار سلکی بال بکھرے ہوئے تھے۔ آہستگی سے وہ اس کا ہاتھ اپنی کمر سے ہٹاتے اس پر سے اٹھنے لگی، مگر اس نے دھیرے سے آنکھیں کھول کر اسے اپنی جانب کھینچا۔ لمس نے سختی سے لب پھینچ کر دونوں ہتھیلیاں بیڈ پر ٹکائے خود کو اس پر سے گرنے سے روکا۔ زاویان نے ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے کو چھوا جو بالکل نارمل تھا۔ شکر ہے بخار نہیں۔ لمس کے چہرے پر جھولتی ریشمی بالوں کی لٹ کو آہستگی سے کان کے پیچھے اڑسا کر وہ محبت آمیز لہجے میں بولا۔ مسکرانے کے باعث اس کی ہلکی بیئرڈ میں اس کا وجیح ڈمپل نظر آیا۔ لمس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی۔ زاویان نے سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی گلابی باریک انگلیاں اس کے ڈمپل کو ٹریس کر رہی تھی۔ لمس کے لبوں سے مسکراہٹ ایک پل میں غائب ہوئی جب اس نے اس کے دہکتے چہرے پر ہاتھ رکھا۔ آپ کو بخار ہے؟ فکر مند نظروں سے اسے دیکھنے کے ساتھ وہ حسن نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی جو جواباً مبہم سا مسکرا دیا تھا۔ کچھ بھی نہیں ہے۔ نہیں آپ کو بخار ہے، میں آپ کے لیے ناشتہ لے کر آتی ہوں اور انس سے کہتی ہوں ڈاکٹر کو کال کریں، میں بس ابھی آئی۔ جلدی سے وہ اس پر سے اٹھتی دوپٹہ اٹھاتے باہر بولی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، معمولی سا ٹمپریچر ہے، ٹھیک ہو جائے گا۔ زاویہ نے اس کی کلائی کو آہستگی سے تھام کر اسے سینے سے لگاتے ہوئے کہا۔ آئزل نے تعصب سے سر ہلایا تھا۔ دروازے پر ناک سن کر دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ آئزل دوپٹہ درست کرتے ہوئے اٹھی تھی۔ لمس ویٹ۔ مگر زاویان کی بات سننے سے پہلے وہ دروازہ کھول چکی تھی۔ ملازمہ ہاتھ میں ناشتے کی ٹرے اٹھائے کھڑی تھی اور اس کے پیچھے چاہت تھی جس نے تیکھے چتونے سے لمس کا جائزہ لیا تھا۔ زاویان کپبورڈ سے ڈریس لے کر واش روم میں چلا گیا تھا۔ یہاں رکھ دو۔ آئزل نے ملازمہ کو ٹرے ٹیبل پر رکھنے کا اشارہ کیا۔ ملازمہ ٹرے رکھ کر چلی گئی تھی کیونکہ وہ کافی لیٹ اٹھے تھے۔ سب ناشتہ کر چکے تھے، اس لیے مہرونسا بیگم نے کھانا ان کے کمرے میں ہی بھجوا دیا تھا۔ آئزل نے سینے پر بازو لپیٹ کر چاہت کو استفہامیہ نظروں سے دیکھا جس کی آنکھوں میں انگارے سلگ رہے تھے۔ کیا ہوا؟ کچھ چاہیے تمہیں؟ آئزل نے بھویں اٹھائی۔ اس کی گردن پر سرخ نشان دے کر چاہت نے سختی سے لب بھینچے۔ خشم و عصبانیت کے سبب چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ آنکھوں کی پتلیاں تو ساکت ہی رہ گئی۔ کیا ہوا؟ میں تم سے بات کر رہی ہوں۔ آئزل نے ہلکی مسکان کے ساتھ اس کے سرخ چہرے کو محظوظ نگاہوں سے دیکھا۔ چاہت نے پر اشتعال آنکھوں سے اسے دیکھا۔ سوال کرنے کی گنجائش نہیں تھی۔ وہ سب سمجھ چکی تھی، مگر سوال کرتے ہوئے اسے ایک دلی سکون مل رہا تھا۔ قدموں کی آہٹ پر چاہت نے کچھ کہنے سے خود کو باز رکھا۔ بیٹا طبیعت تو ٹھیک تھی، آج ناشتہ کرنے نہیں آیا؟ مہرونسا بیگم نے فکر مندی سے اسے دیکھ کر پوچھا۔ جی امی، وہ کل رات کافی لیٹ سونے کی وجہ سے اٹھنے میں دیر ہو گئی۔ آئزل نے چاہت کو دیکھتے ہوئے متبسم لہجے میں جواب دیا۔ مہرونسا بیگم نے کچھ پل کو اسے دیکھا۔ ہلکی مسکان لبوں پر سجائے وہ معصوم تاثرات لیے نظریں جھکائے شرمسار سی ہو رہی تھی۔ چاہت کا چہرہ غصے سے سرخ پڑا۔ مہرونسا بیگم نے مسکراتے ہوئے اسے آخری بار دیکھا۔ اس کی بات سمجھتے ہوئے وہ کچن کی جانب بڑھ گئی تھی۔ ویسے مجھے تمہیں شکریہ کہنا تھا۔ میری نانو کہا کرتی تھی کہ جس پتھر سے ٹھوکر کھا کر آپ کو غلطی کا اندازہ ہو جائے اس پر سے افسردہ نہیں ہوتے، نہ ہی اسے ہٹایا جاتا ہے۔ وہ ٹھوکر ہمارے ہی فائدے کے لیے ہوتی ہے۔ اگر اس رات تم نے مجھ سے وہ سب کچھ نہ کہا ہوتا تو شاید میں کبھی بھی زاویان کے قریب جانے کی ہمت نہ کر پاتی۔ چاہت کی جانب پلٹتی وہ آئی برو اٹھائے ہوئے بولی۔ چاہت نے کاٹدار نظروں سے اسے دیکھا، مگر واش روم کا دروازہ کلک ہوتے ہی چاہت مٹھیاں بھینچی۔ بولنے کا موقع ہی نہیں مل رہا تھا اسے۔ کبھی مہرونسا بیگم آ جاتی تو کبھی زاویان۔ ضبط کا پیمانہ لبریز ہوتے ہی وہ تیز قدموں کے ساتھ سیڑھیوں کی جانب بڑھی تھی۔ آفس کے لیے نکلتے اشفاق صاحب نے اسے سنجیدگی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھتے دیکھا تھا۔ آئزل نے استہزاء نظروں سے چاہت کو اپنے کمرے میں بند ہوتے دیکھا تھا۔ شاہ نواز صاحب دونوں ہاتھ پیچھے فولڈ کیے پیشانی پر بل ڈالے ہاسپٹل کی گیلری کے چکر کاٹ رہے تھے۔ چہرے پر ناگواریت کے آثار واضح تھے، آنکھوں میں آتشی الاؤ جل رہے تھے۔ کون تھا وہ؟ شاہزیب کی گیلری میں داخل ہوتے ہی وہ گرجدار آواز میں بولے۔ آس پاس سے کچھ لوگوں نے ان کی جانب تشویش سے دیکھا۔ شاہزیب نے انہیں تحمل سے ویٹنگ چیئر کی جانب لایا۔ ڈیڈ،
कमरे में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ, यहाँ तक कि जब वो आया इस वक्त कैमरा बंद कर दिया गया था और पूरे घर की लाइट्स भी बंद थी। इस वजह से कुछ भी नहीं देखा जा सकता। अर्श कैसा है? क्या कहा डॉक्टर ने? शाहजेब ने ताज्जुब से बैठते हुए शाहनवाज साहब की जानिब देखा। कैसा होगा? बहुत ज़्यादा खून बहने की वजह से वो बेहोश हो गया। कौन जानवर ऐसी हरकत कर सकता है? एक जीते जागते इंसान की उंगली काट दी। ये जिसने भी किया इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। मेरे भांजे की उंगली काटी गई है, मैं इसकी गर्दन काटूंगा। शाहनवाज साहब ने मुट्ठी भींच कर पुरइश्तियाल लहजे में कहा, डैड, हो सकता है ये सब सीरत ने करवाया हो। शाहजेब पुरसोच नज़रों से एक नुक्ते को देखते हुए बगैर सोच विचार के बोल पड़ा था। शाहनवाज साहब ने चुपती नज़रें उठाकर उसे देखा। अगर ये कारस्तान इस लड़की की है तो वो अपने मुंह से कोई खुद कबूल करेगी और तब मेरे आदमी इसका पूरा हाथ काटेंगे। फ़ोन पर कुछ टाइप करते हुए वो जहरकुंद लहजे में बोले। शाहजेब ने फ़ोन की स्क्रीन को देखा जिस पर उन्होंने अपने आदमियों को सीरत को लाने का टास्क दिया था। एक लड़की होकर इतनी हिम्मत, घर बैठने की बजाय मर्दों के मामलात में दखल अंदाजी करेगी तो नुकसान तो उठाएगी और साथ में ख़ानदान का नाम भी मिट्टी में मिलाएगी। खबासत से भरपूर मुस्कुराहट लबों पर सजाए शाहनवाज साहब उठकर कॉल कनेक्ट करते हुए गैलरी से एक तरफ वॉकआउट कर गए थे। दोनों हाथों को फोल्ड किए दीवार पर रखकर शाहजेब ने आंखें बंद की थी। कांच टूटने की तेज़ आवाज़ बराह रास्त इसके कानों में पड़ी। बंद आंखों से उसने बेड को हाथ से टटोला, मगर कुछ याद आने पर दूसरा हाथ नाइट स्टैंड पर बढ़ाकर फ़ोन उठाकर उसने नींव आंखों से टाइम देखना चाहा, मगर स्क्रीन पर आई 25 मिस कॉल्स देखकर वो हड़बड़ाकर उठी। बालों को कान के पीछे अड़साकर उसने नोटिफिकेशन खोले जिनमें अननोन नंबर से एक वीडियो के साथ चंद मैसेजेस आए हुए थे। वीडियो खुल नहीं रही थी, मगर नीचे साफ अल्फाज में चंद मैसेजेस पढ़े जा रहे थे जिनमें अर्श ने इसकी वीडियो लीक होने की खबर उसे दी थी, साथ ही वीडियो भी सेंड की थी। सीरत का हलक खुश्क होने लगा, उसका हाथ कप आ गया। वीडियो को क्लिक करना चाहा मगर ओपन अभी नहीं हो रही थी, मगर ब्लर इमेज में लेबॉर्ट्री का मंजर दिखाया जा सकता था। ब्लैंकेट हटाते हुए वो जल्दी से इस नंबर पर कॉल मिलाने लगी, मगर सर्विस ना होने के बायस कॉल मनक़ता हो रही थी। फ़ोन को बेड पर फेंककर वो पैरों में वाइट स्लीपर्स डाले वो तेज़ कदमों से बालकनी में आई थी जहाँ एक गमला टूटा हुआ था। अस्करी, क्या ये तुम हो? आसपास देखकर उसने धीमे लहजे में कहा। अपने पीछे कदम उठने की आहट पर वो खबरदार हुई। बगैर अपनी जगह से 1 इंच हरकत किए उसने नज़रें उठाई थी तो कानों में यकदम उठने की आहट बराबर सुनाई दे रही थी। एक कदम पीछे लेकर उसने फुर्ती से पलटकर पीछे से आने वाले के सीने पर किक मारी थी। फुल ब्लैक ड्रेस में मलबूस व पुरसरार आदमी अचानक हमले पर तवाज़ुन बरकरार न रखते हुए नीचे गिरा था। पीछे से किसी और आदमी ने सीरत को बाजुओं से दबोचा था। बाजू को झटक कर आज़ाद कराने की कोशिश में उसने कोहनी शख्स के जबड़ों पर मारी थी। एक दर्दनाक कराहट के साथ उसने सीरत का बाजू छुड़ा, उसे दूर धक्का देकर पहले वाले शख्स की जानिब पलटी। वो साकत हुई। तीसरा आदमी जो दबे पांव उस तक पहुंचा तो क्लोरोफॉर्म में डुबोया हुआ सफ़ेद रुमाल इसके नाक पर रख चुका था। कुछ ही सेकंड्स में वो होशो होश से बेगानगी के साथ ठंडे फर्श पर गिरी थी। एक दूसरे को देखने के बाद उन्होंने उसे सीरत नीचे से उठाया। सीरत, क्या हुआ? क्या कुछ गिरा है? बीजान की आवाज़ सुनकर दरवाजे की जानिब बढ़ते इनके कदम ठहरे थे। बीजान ने दरवाज़ा खोला था। अपने सामने 3 कदावर अनजान लोगों को देखकर इनकी जान लबों पर आई थी। बेहोशी की हालत में सीरत को उठाए वो आदमी ने एक दूसरे को इशारा किया और दूसरा आदमी बीजान जो घबराते हुए पुलिस को फ़ोन करने का सोचकर एक कदम पीछे ले गई थी, उनके जानिब बढ़ा और तेज़ी से लैंडलाइन फ़ोन की तरफ सुबकरो कदम उठाने लगी जब इस आदमी ने उन्हें सीढ़ियों से धक्का दिया था। एरा टेबल के पीछे दोनों हाथों को लबों पर रखे ने सीरत को ले जाते हुए देखती रही। इनके जाने के बाद वो तेज़ी से बीजान के पास आई थी जिनकी पेशानी से खून निकल रहा था। आंखें बंद किए वो लंबे सांस ले रही थी। एरा की छोटी छोटी हथेलियों ने इनके चेहरे को छुआ। दांतों आंखों से मोती टूटना शुरू, इनके चेहरे पर झुकती रोने लगी थी। मैक ने लब भेजकर इसे 10वीं बार देखा। क्वांटम कंप्यूटर्स पर मुंजमद इसकी सुर्ख आंखें कब से एक ही नुक्ते पर साकत होने के बायस मज़ीद सुर्खी माइल हो चुकी थी। इस हालत में उसे मुखातिब करना ज़ख्मी चीते को खुद पर छपट कर खुद को नोचने की इजाज़त देने के बराबर था। मैक्स स्मिथ, उस अंधेरी दुनिया का एक एक फ़र्द इस वक्त इसके सामने नज़रें अपने जूतों पर गाढ़े गर्दन गिराए खड़ा था। उसने अब तक आंखें भी नहीं झपकी थी। हाल में इस वक्त काट खाने वाली खामोशी रक्स कर रही थी जो आने से पहले तूफ़ान की पेशनगोई कर रही थी। इसने पलटकर खून आशाम नज़रों से सबको देखा, साथ ही हाथ बढ़ाकर अपने करीब बैठते हुए ब्लैक पैंथर के सर पर नरम खाल को हाथ से सहलाया। इसकी आंखों में इस कदर वहशत थी कि कोई भी इसकी नज़रों में देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। ये वीडियो किसने लीक की और किसके कहने पर लीक की?
इसके आतिशी लहजे ने सबको नज़रें उठाकर दोबारा झुकाने पर मजबूर कर दिया। ब्लैक हुड में मरबूस एक हैकर ने लाइन से एक कदम आगे बढ़ाकर सर झुकाए खुद को जाहिर किया था। सुर्ख आंखों में तूफान बरपा हुआ। ये वही हैकर था जिसने अर्श के कहने पर चंद पैसों की एवज वो वीडियो लीक की थी। जाओ, इसे खर्च कर दिखाओ, मुझे वजाहत की ज़रूरत नहीं है। पैंथर के सर से हाथ हटाकर उसने पथरीले लहजे में कहा। वहाँ खड़े एक एक फर्द का हलक खुश्क हुआ। ब्लैक पैंथर इस शख्स की जानिब धीरे धीरे एक कदम उठा रहा था। उस हैकर के चेहरे पर खौफ के साए लहरा रहे थे। इस पैंथर के इस हैकर पर झपटने के फ़ौरन बाद एक खौफनाक चीख खामोश हाल में इतनी शिद्दत से गूंजी कि सबके रोंगटे खड़े हुए। उसके बाद दिल दहलाने वाले वो भयानक मनाज़र जिसमें वो पैंथर उस शख्स के वजूद की बोटियाँ नोच कर चबा रहा था, सबके दिलों को बंद कर गया। मैक ने तासुब से सर झटक कर उसे अपने प्राइवेट रूम की जानिब बढ़ते हुए देखा था। सबक रो कदम उठाते हुए मैक इसके पीछे दौड़ा। प्राइवेट रूम से चीज़ों के गिरने और टूटने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। मैक ने दस्तक देने से कबल हाथ को हवा में ही रोका था। कुछ नहीं बिगड़ा दी, तुमने खुद वक्त पर वर्ल्ड वाइड नेटवर्किंग सिस्टम हैक करके वो वीडियो वायरल होने से पहले रोक लिया। जब तक रिस्टोर नहीं हुआ किसी ने वो वीडियो रिसीव नहीं की। देखो, मैं नहीं जानता इस वीडियो में क्या था, पर वो किसकी थी। एटलीस्ट रिलैक्स होकर ठंडे दिमाग से सोचो और नेटवर्क को बहाल करो। सब परेशान है, अफरा तफरी मची हुई है। मैक ने सर भरकर तहम्मुल से काम लिया और उसे समझाना चाहा। जस्ट शट अप। इसकी गर्जदार गुर्राहट पर मैक ने सर झटका। दीवार से टेक लगाने के बाद वो वहाँ से चला गया था। एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स तोड़कर उसने बालों में उंगलियों को फेरकर तासुब भरी नज़रों से बिखरे हुए प्राइवेट रूम को देखा। 2 उंगलियों से पेशानी को सहलाते उसने बेड से लैपटॉप उठाया और सीरत के रूम की सीसीटीवी फुटेज चेक करने लगा, जिसमें काफ़ी देर इसकी भूरी आंखें उसे सुकून से आंखें मूंदे सोते हुए देखकर आग उगलते दिल और दिमाग को तस्कीन पहुंचाती रही। जब आधी रात के वक्त वो उठी थी, उसके हाथ की ग्रिप लैपटॉप पर सख्त हुई। 3 लोगों को सीरत को ले जाते हुए देखकर इसके माव सहन शल पड़ गया। खश्मज़दा वजीद चेहरा मज़ीद सपना करते हुए सफ़ेद से सुर्खी मायल पड़ा था। आज की रात इसके सब्र का इम्तिहान ले रही थी। पहले वो वीडियो, इसके बाद सीरत का अगवा होना। लैपटॉप बंद करके उसने 2 पिस्तौल उठाकर लोड किए और बगैर सोच विचार किए वो अपने कमरे से बाहर निकला था। मैक और बाकी सब ने उसे उचरती निगाहों से देखा था। किसी ने उसे रोकने की हिम्मत नहीं थी, ना ही वो उसे रोक सकते थे। इसके चेहरे पर नीस्तो नाबूद कर देने वाले तासुरात थे। न जाने वो आज किसकी तबाही लिखने जा रहा था। चेहरे पर ठंडा पानी कसीर मिकदार में फेंका गया था। आंखें खोलकर उसने धंधी नज़रों से धीमी रोशनी में अपने सामने चंद परछाइयाँ देखी, जो इस वक्त एक अनजान कमरे में थी, जो अंधेरे में डूबा हुआ था। बस एक हल्की हल्की रोशनी थी। क्यों, होश आ गया? शाहज़ेब ने दांत पीसते हुए इसके बालों को खींचकर इसका चेहरा ऊपर उठाया। सीरत ने आंखें झपक कर अपने पीछे खड़े शाहनवाज साहब और अर्श को देखा। अर्श चलते हुए इसके सामने आ रुका था। नज़रों में नखवत थी। वो इसे अपने सामने कुर्सी पर बंधे हुए देखकर दिली तस्कीन मिल रही थी। कौन था वो, बता। शाहज़ेब पीछे हटा तो अर्श ने इसके चेहरे को जबड़ों से पकड़कर दांत कचकचा कर पूछा। सीरत के चेहरे पर इत्मीनान देखकर वो हैरान हुआ। किसके बारे में बात कर रहे हो? आंखें झपकते हुए बेतसर लहजे में बोली। न लहजे में डर था, न किसी किस्म के जज्बात थे। शाहनवाज साहब की पेशानी पर बल पड़े थे। वो इसकी आंखों में अपने लिए खौफ देखना चाहते थे, जो फिल वक्त नज़र नहीं आ रहा था। जिसने तुम्हारे कहने पर मेरे भांजे की उंगली काट दी। बोल लड़की, वरना यहाँ से सलामत वापस नहीं जा पाओगी। कौन है वो और कहाँ है इस वक्त? शाहनवाज साहब ने आगे कदम बढ़ाते हुए गरजदार आवाज़ में कहा। सीरत तस्हीक अमेज़ नज़रों से अर्श के हाथ को देखा, जिस पर शहादत की उंगली का नामो निशान नहीं था। एक पुरसरार मुस्कुराहट सीरत के लबों पर बिखरी। शाहनवाज साहब ने हैरत से शाहज़ेब को देखा। अर्श की आंखों में सीरत को मुस्कुराते देखकर आग लगी। कुछ नहीं पता मुझे, सर झटक कर सीरत ने सर्द लहजे में कहा। अर्श ने इसके बालों में उंगलियां फंसाकर इसका चेहरा ऊपर उठाया। सीरत ने नफरत से उसे देखा। बता दो सीरत, वरना उस दिन से भी बुरा बर्ताव करूंगा आज रात। अर्श ने धमकी आमेज़ नज़रों से उसे देखा। शाहज़ेब ने सीने पर हाथ फैलाकर सीरत को देखा। शाहनवाज साहब भी बगौर जायज़ा ले रहे थे। मैं किसी के बाप से भी नहीं डरती, तुम जैसे हरामजादों से तो बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें देखकर कराहियत महसूस होती है। सीरत के लबों पर इस्तेहज़ाइया मुस्कुराहट फिसी। अर्श ने एक ज़ोरदार थप्पड़ इसके चेहरे पर मारा। सीरत के रेशमी बाल इसके चेहरे पर बिखरे, जिसके बाद शाहनवाज साहब का सीरत के अल्फाज पर बढ़ता इश्तियाल कम हुआ
मुतकब्बराना चाल चलते हुए वो सीरत के सामने आ ठहरे थे। क्या रिश्ता है तुम्हारा अस्करी के साथ? शाहनवाज साहब ने भवें उठाकर दिलचस्पी से पूछा। सीरत ने नफरत आमेज नज़रों से इनको देखा। कितनी घिन आ रही थी उसे इस वक्त इन लोगों से। मैं बताता हूँ, वो तुम्हारा सौताला भाई है, दुआन। कहका लगाकर उन्होंने सर झटक कर सीरत के फक चेहरे को देखा। नीचे झुकी उसकी नज़रें हैरत से उठी थी। एतदाल से आता सांस अटकने लगा था। दिल की धड़कन एकदम तेज़ हुई। हलक के मकाम पर बेसाख्ता एक गिलती उभरी थी। सीरत का जर्दी मैल चेहरा देखकर लुत्फ़अंदोज़ होते शाहनवाज साहब मुस्कुरा पड़े थे। हाँ बिल्कुल, वो तो मेरा सौतेला भाई है और जानती उसे तुमसे क्या चाहिए। वो तुमसे इंतकाम लेना चाहता है। तुम्हारा बाप इसकी माँ को कैंसर की आखिरी स्टेज पर छोड़कर भाग गया और इसकी अस्पताल में तड़प तड़प कर मर गई। मेरी बेटी तुम्हें याद होगा, तुम्हें आतिफ लेकर जाता था ना अपने दोस्त के घर। सीरत की मुंजमद आंखें एक नुक्ते पर साकित हुई। बगैर पलकें झपके वो तेज़ सांसों के साथ माजी में गुम हो रही थी। पज़ल के तमाम टुकड़े अपनी अपनी जगह गिरना शुरू हुए थे और वो इन टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश में इनके बोझ तले दब रही थी। आप झूठ बोल रहे हैं। नज़रें उठाकर शाहनवाज साहब की जानिब देखकर उसने मुतज़ब्ज़ब लहजे में कहा। उसे अपनी आवाज़ अनजान लग रही थी। उसके लिए तेज़ी से दौड़ते वक्त की घड़ी की सुइयां साकत हो गई। तो क्या आतिफ तुम्हें यसरा के पास नहीं लेके जाता था? तुम्हें दुआन याद नहीं? तुम्हें याद नहीं दुआन? क्या तुम्हें कुछ याद नहीं? शाहनवाज साहब की आवाज़ उसके कानों में सुइयों की तरह चुभ रही थी। ज़हन माफ होने लगा। आंखों के सामने माजी की किताब के औराक तेज़ी से आगे पीछे पलटने लगे, जिनकी खरखराहट ने उसके जहन पर अजीब कैफियत तारी की। वह दोनों हाथ कानों पर रखकर चीखना चाहती थी। शाहनवाज साहब इसकी बिगड़ती सूरत हाल देखकर दिलदोज़ मुस्कुराहट से हंसे थे। और तुम्हारे बाप को भी दुआन ने मारा था, यानी तुम्हारे अस्करी साहब ने, जिसके साथ तुम खुशखपियाँ मनाते हुए फिरती हो। कैसे तुम्हें बताया कि वो दुआन है? नहीं, वो तुम्हें नहीं बताएगा, क्योंकि वो तुमसे इंतकाम लेना चाहता है। वो अपनी असलियत कभी नहीं बताएगा। और तुम इस पर भरोसा कर रही हो सीरत? अपने बाप के कातिल पर भरोसा कर रही हो? शाहनवाज साहब ने अफसरदगी से सीरत की सिमत झुककर देखकर अफसरदगी से मुंह दबाकर हंसते हुए कहा। सीरत के जहन में झमाके हो रहे थे। चारों एतराफ से गोली चलने की आवाज़ों के साथ कई आवाज़ें सुनाई दे रही थी, जिनमें एम्बुलेंस का सायरन, चीखने की आवाज़ें और पुलिस की वैन की सायरन की आवाज़ें थीं। बस करो, वो हालत के बल चीखी। शाहनवाज साहब सीने पर बाजू लपेटकर उसकी आंखों से टूटते आंसू देखने के बाद अर्श और शाहजेब को इशारा करके बाहर चले गए। इन लोगों के बाहर आते ही दम घुटने वाली स्मोक कमरे में रिलीज़ की गई थी। सीरत ने खांसते हुए कमरे में अजीब सा धुआं फैलते देखा। उसकी आंखों में जलन के साथ सांस रुकने का बायस बन रहा था। बेसब्रे कदम उठाते हुए वो अपने अस्पताल की गैलरी में उलझन के साथ चल रहा था। बीजा ने आईसीयू में थी और इनकी हालत क्रिटिकल थी। अपने हाथ पर बारीक ठंडी उंगलियों को महसूस करके वो रुका। एरा ने डबडबाई नज़रों से उससे देखा। आंसू इसकी आंखों में तैर रहे थे। वह संजीदगी से नीचे झुककर इसके पास घुटना टकाए बैठा था। एरा ने उसे गले लगाया। वो एंजल को क्यों ले गए? रोते हुए एरा ने भराई हुई आवाज़ में पूछा। आयरा के बाल सहलाते हुए उसने खूनख्वार नज़रों से गैर मुर्रई नुक्ते को देखा था। डोंट वरी फेरी, आपकी एंजल को कुछ नहीं होगा। मुट्ठी सबसे भींचकर उसने आयरा को तसल्ली दी, जो खौफ के बायस अभी तक कांप रही थी। आयरा ने इसकी जानिब अपना छोटा सा हाथ बढ़ाया। प्रॉमिस करो, मेरी एंजल को कुछ नहीं होगा, और दादो को भी। उसने स्पाट नज़र से इसकी छोटी सी गुलाबी हथेली को देखा। वो पुरुमीद निगाहों से इसके वजीह चेहरा देख रही थी। उसने सख्ती से लब भींचकर अपना हाथ इसकी हथेली पर रखकर सर को धीरे से हिलाया था। आईसीयू का दरवाज़ा खुलकर बंद हुआ। उसने संजीदगी से डॉक्टर की जानिब देखा। डोंट वरी मिस्टर अस्करी, पेशेंट इज़ आउट ऑफ डेंजर। और खुशखबरी की बात है कि उन्हें होश भी आ गया है। आप इनसे मिल सकते हैं। इसके बाद सुकून का इंजेक्शन दिया जाएगा। डॉक्टर ने हल्की मुस्कान के साथ उसे देखकर प्रोफेशनल अंदाज में कहा और गैलरी की दूसरी जानिब बढ़ गए। आयरा का हाथ पकड़े वो अंदर आया था। बीजा ने नीवा आंखों से उसे देखा और आयरा इसका हाथ छोड़कर बीजान से लिपट गई। बीजा ने इसके चेहरे को शफकत से चूमा। उसे सही सलामत देखकर इन्हें दिली सुकून मिला था। बीजान की जानिब देखकर वो शर्मिंदगी से एक कदम पीछे उठा गया। इनकी कही गई बात अब तक नहीं वो भूला था। वो दुआन दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखकर बाहर की जानिब बढ़ते उसके कदम साकित हुए। दब भेंचकर उसने सख्ती से आंखें मींची थी। पेशानी की नीली नसें उभर आई थी। बीजा ने उसे हुस्न निगाहों से पीछे पलटते देखा। इनसे शफकत की उम्मीद में उसने एक पल को नजरें उठाई। कौन थे वो लोग?
اور کیوں لے کر گئے میری بچی کو؟ تم نے کروایا ہے یہ سب؟ کیا چاہتے ہو تم میری بچے سے؟ میری نظروں میں اور کس حد تک گرو گے تم؟ عائرہ نے تعصب سے سر اٹھا کر اسے ایسے دیکھا تھا جیسے اس نے سیرت کو اغوا کیا۔ مٹھی بھینچ کر اس نے لمبا سانس ہوا کے سپرد کیا تھا۔ میں نہیں جانتا وہ کون تھے۔ اس کے جواب پر بیجا کا دل گہری کھائی میں ڈوبتا چلا گیا۔ سیرت کی واپسی کی رات تک تھی، وہ اب اس آس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھی تھی کہ ان کے ڈانٹنے پر وہ انہیں سیرت لوٹا دے گا۔ وہ تو اس کے پاس تھی ہی نہیں۔ وہ خود دیوانوں کی طرح پچھلے 10 گھنٹوں سے اسے ڈھونڈتا ہوا مارا پھر رہا تھا۔ سیرت کو لے آؤ دوان، بیجان نے دھیمے لہجے میں کہا۔ اسے نظریں اٹھا کر ان کی جانب دیکھا۔ ان کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ رہے تھے۔ اس کے قدم بے ساختہ ان کی جانب اٹھے۔ بیجان کی آنکھوں سے ٹوٹتے موتیوں کو اس نے احتیاط سے انگلیوں کے پوروں سے صاف کیا تھا۔ کچھ نہیں ہوگا اسے دادی جان، میں وعدہ کرتا ہوں، اسے صحیح سلامت لے کر آؤں گا۔ بیجان کے سیب چھریوں والے ہاتھ نرمی سے اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھام کر اس نے پختگی سے کہا تھا۔ بیجان نے دھیرے سے سر ہلا کے اس کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ پیچھے لیے تھے۔ جذباتوں سے آری چہرہ لے کر وہ آئی سی یو سے باہر آیا تھا۔ وارڈ سے باہر آ کر انتظار کرتے میک کو بیجان اور ایرا کی سخت سیکیورٹی کا حکم دیا اور واپس ریسرچ سینٹر کی جانب نکل گیا۔ وہ جانتا تھا اسے کیا کرنا ہے۔ کم ان۔ ڈین آفس کے دروازے پر ناک کرتے ہوئے مسکراہٹ ضبط کر گئی۔ سیرت تاثرات لے کر وہ اندر آئی۔ پروفیسر شاہان نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ آئزل نے پیشانی سے بل ایک جانب دھکیل کر سلام کیا، جس کا جواب شاہان نے قدرے سے سنجیدگی سے دیا۔ مس آئزل، کچھ کام تھا آپ کو؟ ہم یہاں اہم معاملہ پر نظر ثانی کر رہے ہیں۔ پروفیسر شاہان نے سرد نظروں سے اسے دیکھ کر سنجیدگی سے کہا۔ جی، پروفیسر ساویان نے بلایا تھا مجھے۔ آئزل نے شانے اچکاتے ہوئے صاف جھوٹ بھول کر اسے چلتی بس کے نیچے دھکیلا۔ شاہان نے اچنبے سے زاویان کی طرف دیکھا، جو سنجیدگی سے آئزل کی جانب دیکھ کر سرداب بھر گیا تھا۔ آئزل کے لبوں پر مسکراہٹ پھنسی، جسے اس نے نچلا ہونٹ دباتے مزید پھیلنے سے روکا۔ فی الحال یہ لے جاؤ، میں 3rd پیریڈ کے بعد دیکھتا ہوں۔ بلیک فائل اٹھا کر اس نے سنجیدگی سے شاہان کی طرف بڑھائی۔ شاہان نے ہونٹوں کو ترچھی لکیر میں بھینچ کر فائل تھامی اور اٹھ کر آفس سے واک آؤٹ کر گیا۔ آئزل دروازے کی جانب دیکھ کر دروازہ بند کرتے اس کے سامنے ڈیسک پر آ بیٹھی۔ زاویہ نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ مجھے آپ سے ایک کام تھا ڈین صاحب۔ اس کے وجہ چہرے کو دلچسپی سے دیکھ کر اس نے آہستگی سے کہا۔ گلاسز اتار کر بک کو کور پر رکھ کر اس نے سنہری سحر انگیز آنکھوں سے آئزل کو استفہامیہ نظروں سے دیکھا۔ مجھے آج ہونے والے ٹیسٹ کا رزلٹ معلوم کرنا تھا، رباب بتا رہی تھی۔ پروفیسر ساویہ نے پیپرز چیک کر لیے۔ سوچا آپ سے پوچھاتی ہوں، 2 دن تک انتظار نہیں ہو رہا، کب لسٹ لگے گی، کب دیکھوں گی؟ اس کے چہرے پر تھوڑی سی جھک کر وہ شریر لہجے میں بولی۔ ساویہ نے نظریں اٹھا کر اسے متبسم نظروں سے دیکھا۔ رزلٹ تو آپ کو باقی کلاس کے ساتھ ہی معلوم ہوگا مس آئزل۔ سینے پر بازو لپیٹ کر اس نے سنجیدگی سے کہا۔ کیا اب بھی نہیں بتائیں گے آپ پروفیسر زی؟ اس کے چہرے پر جھک کر شہادت کی انگلی سے اس کے چہرے کو اسٹروک کرتے آئزل نے آئی برو اٹھایا۔ اچھا، تو ٹیسٹ پیپر کے لیے آپ مجھے سیڈیوس کریں گی؟ اس نے ایک آئی برو اٹھا کر سرکش لہجے میں کہا۔ نظریں بغاوت پر اترنے کو تھیں۔ کیا نہیں کر سکتی؟ آئزل نے مسکراتے ہوئے اس کی شرٹ کے پہلے بٹن پر انگلی رکھی تھی۔ اس کے ہاتھ کو کھینچ کر اس نے آئزل کو اپنی جانب کھینچا۔ اس کی گود میں گرتی وہ شرمساری سے سرخ پڑی۔ ایسی حرکتوں سے باز رہنے کو کہا تھا میں نے لمس۔ آئزل کے چہرے پر جھولتی ریشمی بالوں کی لٹ کو کان کے پیچھے اڑسا کر اس نے خمار آمیز لہجے میں کہا۔ آئزل نے حلق تر کرتے ہوئے اس کی سنہری درخشاں پرسرور آنکھوں کو دیکھا، جو اس کی بنفشی آنکھوں کو چھیڑتی ہوئی اس کی اعتدال دھڑکنوں کو بے ترتیبی سے الجھا رہی تھی۔ اوکے، میں چلی جاتی ہوں۔ اس کی مضبوط انگلیوں سے اپنی کلائی چھڑاتے وہ سٹپٹا کر بولی۔ ایک دل فریب مسکراہٹ اس کے کٹاؤدار لبوں پر بکھری۔ اب آپ نہیں جا سکتی، اپنا کام پورا کریں۔ آپ مجھے سیڈیوس کرنے آئی تھی۔ ڈو اٹ لمس، اور اگر آپ نے نہیں کیا تو میں ضرور سیڈیوس کروں گا آپ کو، اور مجھے کافی تجربہ ہے، حالت بگڑ جائے گی آپ کی۔ آئزل نے لب بھینچ کر اسے دیکھا۔ دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے آئزل کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سینے پر رکھا تھا۔ نچلا ہونٹ دباتے ہوئے مسکراتے ہوئے اس کی شرٹ کے پہلے بٹن کو کھولتے ہوئے مسکرائی تھی۔ اس کی باریک گلابی انگلیوں نے اس کی گردن پر بنے ٹیٹو کو آہستگی سے اسٹروک کیا۔ ساویہ نے انگلیوں کی گرفت آئزل کی کلائی پر سخت ہوئی۔ اس کی پرسکون سانسوں میں تیزی آنے لگی، جسے آئزل نے بخوبی محسوس کیا۔ اور آپ اپنی اسٹوڈنٹ کو کمتر سمجھ رہے تھے پروفیسر؟ ساویان کا سب سے سرخی مائل پڑتا چہرہ دیکھ کر آئزل نے استہزاء کیا۔ سنہری آنکھوں نے اسے زومائنی نگاہوں سے دیکھا۔ دوسرے بٹن کو کھول کر وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی، جس میں خماریت کی گھٹائیں شدت سے چھا رہی تھی۔
اگر آپ ہار مان لیں تو میں رک سکتی ہوں پروفیسر۔ نچلا ہونٹ دبا کر وہ استکبار لہجے میں بولی، اور میں سوچ رہا تھا تمہیں پرائیویسی دی جائے۔ زاویان کے دونوں ہاتھوں نے آئزل کی کمر کو جکڑا تھا۔ آئزل کی آنکھیں سرور سے بند ہونے لگی، سانسوں میں اس کے کلون کی مہک گھلنے لگی۔ ہم اس وقت یونیورسٹی میں ہیں روح قلب، کاش تھوڑی سی شرم کی ہوتی۔ آئزل کے نچلے ہونٹ کو اپنے انگوٹھے سے سہلا کر پرخمار لہجے میں اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ آئزل نے اس کے انگوٹھے کو لبوں میں دبایا تھا۔ زاویان کی سنہری آنکھوں میں چھائی گھٹا اس کی اس عمل سے اپنی آخری حد تک پہنچ چکی تھی۔ آپ سب سے برے ہیں، میں نہیں۔ اس کے ہاتھ کو ہٹاتے وہ جلدی سے اس کی گود سے اٹھی تھی۔ زاویان نے ہاتھ بڑھا کر اس کی کلائی پکڑنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ تیز قدموں کے ساتھ دروازے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ پہلے آپ خود پر کنٹرول کر رہے ہیں پروفیسر، میرا فوکس پیپرز پر ہی ہے۔ اسے تصحیح میں اس لہجے میں کہنے کے بعد وہ آفس کا دروازہ کھول کر باہر نکل گئی تھی۔ لمبا سانس ہوا کے سپرد کر کے اس نے 2 انگلیوں سے پیشانی کو سہلایا تھا۔ یہ لڑکی ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کے جذباتوں کی شدت کو بڑھا رہی تھی۔ آج اسے اس خانے میں 36 گھنٹے ہو چکے تھے۔ نیم آنکھوں سے وہ اونچی دیوار سے اٹیچ ونڈو سے اندر پھوٹتی سورج کی چمکدار کرنوں کو بے تاثر نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ لبوں کے کناروں سے بہتا خون جم چکا تھا، چہرے پر سرخ نشانات کے ساتھ تھکاوٹ اور تکلیف کے لامتناہی تاثرات تھے۔ مسلسل 2 دن اور 1 رات کے شدید ٹارچر کے بعد کمزوری کے سبب اس کا جسم ساری توانائیاں کھو چکا تھا۔ سیاہ چمک سے آری آنکھیں ایک نقطے پر جمی ہوئی تھیں، وہ بے جان لگ رہی تھی۔ پورا بدن مسلسل ایک کرسی پر بندھے رہنے کی وجہ سے درد کی شدت سے دکھ رہا تھا، مگر اسے صرف ایک ہی غم کھا رہا تھا، نہ اسے ان زخموں کا درد تھا، نہ اپنی ویڈیو سے کوئی غرض تھا۔ وہ یہ بات دنوں دماغ میں بٹھا چکی تھی کہ وہ ویڈیو لیک ہو چکی تھی اور اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ کوئی اسے بچانے نہیں آ سکتا تھا، کیونکہ اس کا کوئی عزیز تھا ہی نہیں۔ وہ اس دنیا میں واپس نہیں جانا چاہتی تھی جہاں سب اسے تمسخر بھری نظروں سے دیکھتے اور اس کے کردار پر انگلیاں اٹھاتے۔ اسے صرف ایک ہی غم تھا، عاطف صاحب کی موت کا غم، اس واحد شخص کی موت کا جو اس کی کل کائنات تھا، جس کی شفقت کے دامن میں وہ بیٹیوں کی طرح بڑی ہوئی تھی، جو اسے بیٹی سے زیادہ بیٹا کہنے پر ترجیح دیتے تھے، جن کی موت کو ایکسیڈنٹ قرار دے کر کیس بند کر دیا گیا تھا۔ ان کا قاتل بھی وہ تھا جس پر اس نے بھروسہ کرنا شروع ہی کیا تھا۔ یہی بات اس کے دل کو تیز دھار آری کی طرح کاٹ رہی تھی۔ وہ آنکھیں میچ کر اپنے شفیق والد کا سوچتے ہوئے ماضی کی خوبصورت یادوں میں گم ہو گئی، جن میں صرف یہ رنگینیاں تھیں، جن میں صرف کھلکھلاہٹیں تھیں۔ پاسٹ۔ بارش ابھی شروع ہی ہوئی تھی کہ گارڈن میں وہ دونوں بازوؤں کو پھیلائے آسمان کی جانب چہرہ کیے جھوم رہی تھی۔ اپنے کمرے کے ونڈو کے پردے ہٹاتے ہوئے وہ ایک لمحے کو ساکت ہوا تھا۔ اس کے لمبے گھنے کمر سے نیچے ہوا کے زور پر لہراتے بال اور اس کی کھلکھلاہٹیں اس کی توجہ جذب کر چکے تھے۔ سگریٹ جلا کر اسے فلٹر کو لبوں میں دبایا۔ بھوری آنکھیں اب بھی اسے بارش میں بھیگتے ہوئے بڑی دلچسپی سے دیکھ رہی تھیں۔ دعان۔ اپنے عقب سے آتی یسرا بیگم کی آواز سن کر اس نے سگریٹ فوراً نیچے گرا کر اس پر وائٹ سنیکرز رکھے تھے۔ کھڑکی سے آتا ٹھنڈی ہوا کا جھونکا سگریٹ کی مہک اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ سر داب بھر کر وہ کھڑکی بند کرنے لگا، مگر یسرا بیگم نے اسے کھڑکی بند کرنے سے باز رکھا، کیونکہ وہ گارڈن میں سیرت کو دیکھ چکے تھے۔ سیرت کو دیکھ رہے تھے آپ دعان؟ جی نہیں امی۔ نظریں چرا کر اس نے سنجیدگی سے جھوٹ بولا۔ یسرا بیگم نے دھیرے سے سر ہلایا۔ پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالے اس نے استقبال سے دوسری جانب دیکھنا شروع کیا۔ سیرت بتا رہی تھی آپ نے کیک نہیں لیا، ایسا کیوں کیا؟ میں چھوٹا بچہ نہیں ہوں امی۔ سینے پر بازو لپیٹ کر اس نے سرد لہجے میں کہا۔ یسرا بیگم نے تعصب سے اسے دیکھا تھا۔ جب بھی وہ سیرت کے معاملے میں اس سے بات کرنا چاہتی تھی وہ اکھڑنے لگتا تھا۔ اب تک وہ سیرت اور عاطف صاحب کو قبول نہیں کر پایا تھا۔ دعان بچے، سیرت کی کیا غلطی ہے؟ وہ معصوم ہے، آپ کو ہم سے ناراضگی کا اظہار کرنا چاہیے۔ یسرا بیگم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر شائستگی سے کہا۔ اسے نظر انداز کرتے ہوئے ان کا ہاتھ ہٹا دیا۔ اس سے کیا ہوگا؟ نہ ہی میں عاطف صاحب کو ڈیڈ مانتا ہوں اور نہ ہی اس لڑکی سے میرا کوئی تعلق ہے۔ بہتر ہوگا ہماری صلح کروانے کے چکر میں آپ ہمارے تعلقات خراب نہ کریں۔ مجھے اس لڑکی سے سخت الجھن ہوتی ہے جب میں اسے اپنے سامنے دیکھتا ہوں۔ پیشانی پر بل ڈالے اسے اپنے پیچھے پلٹ کر کہا۔ دروازے پر کھڑے عاطف صاحب نے سنجیدگی سے اسے دیکھا تھا۔ یسرا بیگم اپنی جگہ ساکت ہوئی تھی۔ بے پرواہی سے عاطف صاحب کو دیکھ کر وہ اپنا اسپورٹس بیگ اٹھا کر جم جانے کے لیے فوراً باہر نکلنے کی تیاری کرنے لگا۔ عاطف صاحب نے اس کا بازو تھام کر اسے جانے سے قبل روکا۔ دعان بیٹا، اس میں یسرا کی کوئی غلطی نہیں ہے، میں یہ نکاح کرنا چاہتا تھا۔
आतिफ साहब ने मज़ीद कुछ कहने के लिए एक कदम आगे बढ़ाया, मगर उसने हाथ उठाकर इन्हें रोकने का इशारा किया। इनफ आतिफ साहब, मुझे बेटा मत कहें, मैं आपका बेटा नहीं हूँ। हमें आपके सहारे की भी कोई ज़रूरत नहीं थी। मेरे डैड काफ़ी शेयर्स छोड़ के गए थे हमारे लिए। न जाने क्यों मेरी वालदा को लगा कि आपसे निकाह करके मुझे वालिद मिल जाएंगे। मेरे डैड की डेथ हो चुकी है और मैं इनका मकाम कभी आपको नहीं दूंगा। और रही बात आपकी पसंद की, तो आप निकाह कर चुके हैं, और दूसरी मज़ा का ख़ास बात यह है कि आपने दूसरी जगह भी निकाह कर रखा है, जिसे आप मजबूरी का नाम देते हैं, जो आपके वालिद साहब के कहने पर आपको करना पड़ा। और वहाँ से आपकी बेटी भी है जो यहाँ आती रहती है। सॉरी टू से, मुझे आप पर 1% भी भरोसा नहीं। चलता हूँ, खुदा हाफिज़। अपना बाजू इनके हाथ से निकाल कर वो बाहर चला गया। यसरा बेगम ने तासुब भरी नज़रों से उसे देखकर आतिफ साहब की जानिब देखा, जो बेतासुब नज़रों से उसे बाहर जाते हुए देख रहे थे। यसरा बेगम ने अफसुर्दगी से आतिफ साहब की जानिब देखा था। तो को ये सब नहीं कहना चाहिए था। मैं अपने बेटे की तरफ से आपसे माफ़ी। नहीं यसरा, वो सिर्फ तुम्हारा बेटा नहीं है। मैं जानता हूँ इस रिश्ते से फ़िलहाल राज़ी नहीं है। इसमें शिकवा करने का पूरा हक़ है। दुआन मेरे लिए सीरत की तरह है। मैंने इसकी बातों का कभी बुरा नहीं मनाया। आतिफ साहब ने संजीदगी से कहा था, मगर लहजे में तकलीफ़ ज़रूर थी। यकीनन इसकी बातों से इन्हें तकलीफ़ पहुंची थी। सीरत सीढ़ियों से ही सारी बात सुनकर वापस लौट आई थी। उठो महारानी। सीरत ने आंखें खोलकर इसके बालों में हाथ उंगलियां फंसाकर चेहरा उठाकर अर्श ने उसके चेहरे को छूना चाहा, मगर वो सर झटक गई। अर्श की पेशानी पर बदमज़गी से चंतल पड़े थे। कहाँ है तुम्हारा अस्करी? तुम्हें ढूंढने नहीं आया? वो नहीं आएगा सीरत, क्योंकि अब तक तुम्हारी वीडियो देख चुका होगा, और अब तो तुम्हारी जानिब देखेगा भी नहीं। अर्श ने खबासत भरी नज़रों से उसे देखकर हंसते हुए कहा। सीरत ने मुट्ठी भींची। अर्श इसकी बेबसी से महसूस होता हुआ इसके चेहरे के करीब चेयर पर झुका। अपनी हालत तो देखो, कितना तशद्दुद किया है तुम पर। चलने की सख्त बाकत नहीं, लेकिन ये गरूर, उफ, ये अभी कम नहीं हो रहा। इतना गरूर सीरत रिजवी एक ही दिल कितनी बार जीतोगी? सीरत ने मुट्ठी भींचकर कुर्सी के आम पर मारी थी। अर्श ने उसे सुलगते हुए देखकर कहकहा लगाया। यही तो वो चाहता था, इसके जख्मों की नमकपाशी करना और उसे तकलीफ़ देना, और वही हो रहा था। सीरत ने काफ़ी देर एक गैर मुरई नुक्ते को ऐसे देखा था। इसका दिल इससे एक ही सवाल कर रहा था, क्या वाकई ऐसा था? क्या वाकई वो उसे ढूंढना नहीं चाहता था? क्या वाकई इसका माजी जानने के बाद वो इससे किनारा कश हो जाता? क्या सोच रही हो सीरत? तुम्हारी वीडियो वायरल हो चुकी है। मैंने तुम्हें मशहूर कर दिया। तुम्हें तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए, और तुम नाशुक्री अब तक अस्करी के बारे में सोच रही हो। अर्श ने भवें उठाकर तमस्कर भरे लहजे में कहा। सीरत का दिल भारी होने लगा, सांसें बूझने लगी। वो नहीं आएगा सीरत, तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा। थोड़ी ही देर में हम तुम्हें बेचने वाले हैं, और बहुत सी लड़कियों के साथ तुम्हें भी रुखसत कर दिया जाएगा। तुम एक कॉल गर्ल बन जाओगी, जो तुम्हारी जैसी लड़कियों की हैसियत होती है। अर्श ने इसके बालों को जकड़ा था। सीरत ने शल होते जहन के साथ इसकी जानिब देखा। विकी, ज़रा मेरी चिड़िया के हाथ खोल दो। बेचारी कब से बंधी हुई है, नाजुक वजूद दर्द कर रहा होगा, और चलने के काबिल तो ये वैसे भी नहीं है। ये क्या भागेगी यहाँ से? अर्श ने पीछे खड़ी लड़की को इशारा किया, जो चौंक पड़ी थी। वो सीरत से वाकिफ़ जो थी। उस रात उन आदमियों के साथ वो भी थी जिस तरह वो लड़ी थी। उसके बाद उसे आज़ाद छोड़ना बेवकूफ़ी थी, मगर उसे मुसलसल भूखा रखा गया था, जिसके बाद वो इस वक्त जिंदा लाश रख रही थी। आंखों की पुतलियाँ साकिन थीं, लेकिन अर्श की तीसरी नज़रों पर मज़ीद कुछ कहने का इरादा तर्क करके वो सीरत के हाथ खोलने लगी। सीरत ने बेतासुर नज़रों से अपनी कलाइयों पर रस्सियों के बाइस बड़े सुर्ख निशानात देखे। जब इसकी नज़र अपने ब्रेसलेट पर पड़ी, जिससे अजीब सी ब्लैक चिप अटैच थी, जिस पर डी लिखा हुआ था, सीरत की आंखें हैरत से फैली हैं। अर्श, तुमने डैड को देखा है? शाहजेब ने अंदर आते हुए पूछा। अर्श शाहजेब की जानिब मुतवज्जह हुआ। सीरत ने रस्सी खोलते हुए उस लड़की की पॉकेट में पिस्टल देखा, जो बैठकर इसके पाँव से रस्सियाँ खोल रही थी, और सर उठाकर उसे मुख्तसर देख भी रही थी। नियॉन कंप्यूटर कीबोर्ड पर इसकी खूबसूरत उंगलियां पिछले 20 घंटों से मसरूफ़ थीं। नींद और थकावट से चूर भूरी दरख्शां आंखें सुर्खी मायल पड़ी हुई थी। जहाँ जहाँ वो वीडियो लीक हुई थी, हर एक ज़राए को हैक करके उसने वो वीडियो डिलीट करनी थी। किसी और की मदद नहीं ली थी। ये वीडियो वो किसी को नहीं दिखा सकता था। जहन मुसलसल 20 घंटे कंप्यूटर्स और कोड्स के दरमियान उलझने के बायस माउफ होकर रह गया था। आखिरी डिवाइस से वीडियो डिलीट करके उसने सरदा भरकर सर पीछे गिराकर आंखें मींची थी। ना सिर्फ 12 अरब डिवाइस से वीडियो डिलीट की थी, बल्कि 50,000 के करीब तमाम वेबसाइट्स और ब्लॉग्स को इसने ब्लॉक कर दिया था, जिस पर वो वीडियो क्लिप वायरल हो सकता था।
اس کے ایک کلک کے ساتھ نیٹ ورکنگ سسٹم بحال کر دیا گیا تھا، جس کے اچانک بند ہو جانے پر تقریباً پوری دنیا میں افراتفری مچی ہوئی تھی۔ نیٹ ورک کے چلے جانے کے پیچھے کیا تکنیکی خرابی تھی، کوئی نہیں جانتا تھا۔ بس آئی ڈی کے ادارے نیٹ ورک بحال کرنے کی کوششوں میں مصروف تھے، لیکن ویڈیو پہلے ہی تمام ذرائع سے ڈیلیٹ ہو چکی تھی۔ آنکھوں کو مسل کر وہ چیئر سے اٹھا اور واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ بیسن پر چھک کر، سنک پر چھک کر اس نے ٹھنڈے پانی کو ہتھیلیوں پر لے کر آنکھوں کو دھویا، جو مسلسل کام کرنے کی وجہ سے انفیکٹ ہو گئی تھی اور اب آنکھوں میں جلن ہو رہی تھی۔ جیک، کہاں مر گئے ہو تم؟ ٹاول سے چہرہ صاف کرتے ہوئے باہر آ کر پتھریلے لہجے میں بولا۔ دروازہ کھول کر ایک بلیک ڈریس میں ملبوس ہیکر اس کی آواز سن کر جلدی سے اندر آیا تھا۔ اپنا بلیک لیدر کوٹ اور گلوز اس نے اس کی جانب اچھالے تھے، جنہیں اس وقت رہتے تھاما تھا۔ میری غیر موجودگی قائم نہیں ہونا چاہیے کسی کو بھی۔ ریڈ سنیکرز کے لیسز باندھتے ہوئے اس نے سنجیدگی سے کہا۔ جیک نے دھیرے سے سر ہلایا اور اس کا کوٹ پہن کر اس کی چیئر پر بیٹھا تھا۔ اوکے، کوٹ پہنتے ہوئے اس نے بھاری لہجے میں کہا۔ بلیک لیدر ڈریس پر بلیک کوٹ پہن کر ہاتھوں پر لیدر گلوز پہنے ہوئے اس نے ہوڈ چہرے پر ڈالا۔ ٹیبل سے بستر اٹھا کر کوٹ کی پاکٹ میں رکھ کر وہ باہر نکل گیا۔ سب اپنے کام میں اس قدر مصروف تھے کہ کسی نے اس پر توجہ ہی نہیں دی اور وہ باہر نکل گیا تھا۔ دروازے پر نوک کر کے وہ اندر سے اجازت ملنے تک باہر ہی کھڑی رہی تھی۔ مہرونسا بیگم نے اندر آنے کی اجازت دی تو وہ چائے کا کپ سنبھال کر اندر داخل ہو گئی۔ آپ کی چائے؟ ان کے قریب نائٹ اسٹینڈ پر کپ رکھ کر وہ متبسم لہجے میں بولی۔ مہرونسا بیگم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے قریب بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ بیٹھو آئزر۔ مہرونسا بیگم کو پشیمان نظروں سے دیکھ کر آئزر ان کے اشارے پر صوفے پر بیٹھی۔ مہرونسا بیگم نے اسے نظریں جھکا کر انگلیاں چٹکاتے ہوئے دیکھا۔ ملازمہ لے آتی، تم نے کیوں زحمت کی؟ مہرونسا بیگم نے اس کے ہاتھ کو آہستگی سے چھوڑ کر محبت سے کہا۔ اس میں زحمت والی کوئی بات نہیں امی۔ نظریں جھکائے آئزر نے لب بھینچے مہرونسا بیگم نے تعصب سے اسے دیکھا۔ وہ ابھی ان سے نظریں ملا کر بات نہیں کر رہی تھی۔ آئزر، کیا مجھ سے کوئی ناراضگی ہے؟ نہیں امی، ایسی کوئی بھی بات نہیں۔ دراصل ساویان کے ساتھ آج ہاسپٹل چیک اپ کے لیے گئی تھی۔ رپورٹس آنا باقی ہیں، اس لیے پریشانی سی ہے۔ آئزر نے دھیمی مسکان کے ساتھ کہا۔ مہرونسا بیگم نے سر کو دھیرے سے ہلایا تھا۔ ساویان کا نام سن کر وہ ذرا پشیمان ہو گئی تھی، جسے آئزر نے بخوبی نوٹس کیا۔ امی، کیا ساویان اور آپ کے درمیان میں کوئی غلط فہمی ہے؟ آئزر کے سوال نے مہرونسا بیگم کو ساکت چھوڑا تھا۔ سر دھیرے سے ہلا کر انہوں نے نظریں پھیری تھی۔ آئزر نے انہیں بیڈ سے اٹھتے ہوئے دیکھ کر ان کے دونوں ہاتھوں کو تھاما اور ان کے ساتھ اٹھی۔ میں ان سے بات کروں گی تاکہ آپ کی غلط فہمی دور ہو جائے۔ مجھے امید ہے وہ میری بات نہیں ٹالیں گی۔ انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آئزر کو فخر سے دیکھ کر وہ نم آنکھوں سے مسکرائی تھی۔ سر کو دھیرے سے خم دے کر انہوں نے آہستگی سے اس کی گندمی گالوں کو چھو کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ آئزر نے محبت سے انہیں دیکھا تھا۔ چاروں مہرونسا بیگم کے باہر آنے سے پہلے اپنے کمرے کی جانب بڑھی تھی۔ دروازے سے اندر آنے کا ارادہ ترک کر کے چاہت نے اسے اپنے کمرے کی جانب بڑھتے ہوئے دیکھا۔ اگر میں اب ان میڈیسنز کے اثر کا انتظار کرتی رہی تو یہ اس گھر میں اپنی جگہ فکس کر لے گی۔ فکر مت کرو آئزر، تمہارا پرماننٹ علاج بہت جلد کروں گی۔ بس کچھ دیر اور صحیح موقع چاہیے مجھے تمہاری وجہ سے۔ میں زاویان کی نظروں میں نہیں گرنا چاہتی۔ تو میں اس گھر سے بھی باہر پھینکوا دوں گی اور میرا نام تک نہیں سامنے آئے گا۔ خود سے عہد کر کے وہ خود کو تسلی دینے کے ساتھ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ریلیکس، کہیں نہیں بھاگ سکتی وہ۔ کمرے کا دروازہ کھول کر عرش نے اندر قدم رکھتے ہوئے چلتے شاہ زیب کو مخاطب کیا، جو اسے دوبارہ رسیوں میں جکڑنے کے مشورے پیش کر رہا تھا۔ کمرے کے بیچوں بیچ بڑی خالی کرسی کو دیکھ کر ٹھٹک کر رہ گیا۔ عرش نے اس کی نظروں کا تعاقب کیا۔ کہا تھا میں نے وہ بھاگ جائے گی۔ شاہ زیب نے تنک کر کہا۔ عرش نے لب بھینچ کر کمرے کا جائزہ لینا شروع کیا۔ جب اس کا پیر کسی چیز پر پڑا وہ جھجک کر رکا۔ شاہ زیب نے سر کو خم دے کر لائٹ سوئچ آن کیا۔ دونوں ایک پل کو گنگ رہ گئے۔ سامنے وکی خون میں لت پت پڑی تھی۔ میں ڈیڈ کو بتا کر آتا ہوں، تم اسے ڈھونڈنا شروع کرو۔ وہ فیکٹری سے باہر نہیں گئی ہوگی، وہ بھاگ نہیں سکتی۔ ڈیڈ ہمیں جان سے مار دیں گے اگر انہیں پتہ چلا کہ وہ بھاگ گئی ہیں۔ شاہ زیب نے گڑبڑا کر اسے اشارہ کیا اور تیز قدموں کے ساتھ باہر نکلا۔ عرش نے تعصب سے پورے کمرے میں نگاہیں دوڑائیں۔ عرش کو گردن کی پچھلی جانب کچھ ٹھنڈی دھات چبھتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اگر تم نے ایک سرگوشی بھی کی تو گولی تمہارے دماغ کے آر پار ہو جائے گی عرش جباری۔ چٹان جیسا پختہ لہجہ تھا۔ عرش کے حلق کے مقام پر گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ ایک ہاتھ سے اس نے پینٹ کی پاکٹ سے پسٹل نکالنے کے لیے جھکایا۔
सीरत ने इसे जोरदार धक्का देकर नीचे गिराया था। पिस्टल इसकी पॉकेट से गिरकर फर्श पर गिरा, जिस पर पैर रखकर सीरत ने अपनी जानिब खींचा था। ये 94 निम्बो पिस्टल थी, जिसे झुककर सीरत ने एक जिस्त में उठाया था। याद रखना, तुम यहाँ से मुझे मारने के बाद जिंदा सलामत नहीं भाग सकती सीरत। वो लोग तुम्हें ढूंढ लेंगे, चाहे तुम जहाँ भी छुप जाओ। मैं छुप कर क्या करूँगी? अब तो बात ख़त्म हो चुकी है। तुमने वीडियो लीक कर दी, मुझे छुपने की क्या ज़रूरत है? मैं पहले ही वायरल हो चुकी हूँ, बाकी बचते हो तुम। पिस्टल रीलोड करते सीरत ने स्यादी निगाहों से अर्श को देखकर कहा, जो फर्श पर हथेलियाँ टिकाए उठने की कोशिश में पिस्टल रीलोड होने की आवाज़ पर जम गया। लोगों की नज़रों में फिर भी तुम कातला समझी जाओगी। अर्श ने हलक तर किया। जिस कानून की तुम बात कर रहे हो, मैं इस कानून को नहीं मानती। ये कानून गुनहगार को सज़ा दे सकता है, मगर लड़की की इज्जत नहीं लौटा सकता। ये मेरा यकीन तोड़ने के लिए। खामोश पुरसकून माहौल में गोली चलने की आवाज़ पर सब ठटके थे। ट्रिगर पर सफाकियत से उंगली रखकर सीरत ने पहली गोली चलाई थी, जो इसके सीने में लगी थी। अर्श कोहनियाँ टिकाए नीचे गिरा था। चंद कदम चलते हुए इसके करीब घुटना टिकाए बैठी थी। तुम्हें ये गोली अपने बाप की कातिल को मारनी चाहिए थी सीरत, लेकिन तुम तो इसकी माशूका हो। भला तुम इसे कैसे मार सकती हो? अर्श ने खांसते हुए इसके ज़ख्मों पर नमकपाशी की। सीरत ने पिस्टल का मेटल हैंडल इसकी पेशानी पर मारा, जिसके बायस इसका सर फट चुका था। दर्द से वो कराहने लगा। अगर वो वाकई मेरे बाबा के कत्ल में मुलविस है, तो इसका भी यही हाल होगा। सीरत की आंखों में सफाकियत थी, जज्बात से आरी चेहरा, ज़ख्मी लबों पर अनोखी मुस्कुराहट फैल गई। अर्श ने नीम व आंखों से उसे देखा था, ये मुझ पर एसिड डालने के लिए। इसकी शर्ट का गिरेबान पकड़कर इसके मुंह में पिस्टल डालते इसने दूसरी गोली चलाई। अर्श के वजूद ने झटका खाया, साथ ही आंखों की पुतलियां साकित हो चुकी थीं। हालवे में कदमों की आहट सुनाई दी थी। अर्श के आदमी गोली चलने की आवाज़ पर कमरे की जानिब बढ़ रहे थे, मगर इससे पहले बाहर से फायरिंग की आवाज़ ने सबको चौंका दिया। सीरत ने सर उठाकर पीछे देखा था। शोर मचाते हुए कुछ लोग वापस भागे थे, और ये मुझे थप्पड़ मारने के लिए। तीसरी गोली इसकी पेशानी पर चलाकर वो पिस्टल पॉकेट में डालकर तेज़ कदमों के साथ उठी थी, अर्श का बेजान वजूद कमरे में साकित छोड़कर। सीरत के पूरे बदन में एक अनदेखी हरारत सरायत कर रही थी। पेशानी पर पसीने की छोटी छोटी बूंदें चमक रही थीं। दरवाज़ा खोलकर वो बाहर निकली थी। फायरिंग की आवाज़ मुसलसल सुनाई दे रही थी। फर्स्ट फ्लोर की तरफ लपकते हुए एक पल को रुकी। सामने ही अर्श के आदमियों की लाशें पड़ी थीं। दोबारा फायरिंग हुई थी। वो तेज़ी से कदम उठाकर पिलर के पीछे छुपी थी। ब्लैक लेदर ड्रेसेस में ब्लैक मास्क से चेहरा ढांपे दो आदमी वहाँ से दूसरे पोर्शन की तरफ पेशकदमी कर गए थे। सीरत ने कुछ फासले पर पड़े कुछ और आदमियों की बेसुध लाशें देखी थी। न जाने क्यों दिल को एक सुकून सा मिलने लगा। किसी अपने की मौजूदगी ने उसे आर्जी सुकून बख्शा था। लड़खड़ाते कदमों के साथ वो कदमों की आहट सुनकर वहाँ से निचले फ्लोर की तरफ बढ़ रही थी। शाहज़ीब की खौफजदा निगाहें फर्श पर साकित पड़े अपने आदमियों की लाशों का अंबार देख रही थी। कुछ ही लम्हात में वहाँ ऐसा तबाहकुन तूफान आया था, जिसमें चलने वाली मौत की मुहिब आंधी ने सबको लपेट लिया था। हर तरफ खून के छींटे फैले हुए थे। इसका चेहरा फक हो रहा था। तेज़ी से वो सेकंड फ्लोर पर जाने का अहद तोड़कर वहाँ से भाग निकला। इसकी रही सही तवानाई भी अब जवाब दे रही थी। लंबे सांस लेते उसने स्टील रोड थाम कर खुद को गिरने से बचाया। चेहरा पसीने में शराबूर था। थकावट और कमज़ोरी की वजह से आंखें खोले रखना भी कठिन हो रहा था। इसकी टास्क फोर्स पूरी फैक्ट्री में से तलाश कर रही थी, और वो इनसे ही छुप छुपाकर वहाँ से निकलना चाहता था। अकब से कदमों की चाप सुनकर इसके बोझल कदमों में तेज़ी आई। वो पीछे देखते हुए जल्दी से आगे कदम उठा रही थी। किसी चीज़ से ठोकर खाकर वो तवाज़न खोकर मुंह के बल गिरी थी। होंठ के किनारे से खून रसना शुरू हुआ। अपनी जानें बढ़ाई हुई सफ़ेद हथेली को देखती वो साकित हुई थी। रेड स्नीकर से नज़रें उठाकर उसने ब्लैक हुड में मलबूस अपने सामने खड़े इस कदावर शख्स को देखा। दाएं हाथ में थामे पिस्टल को मजबूती से थाम कर वो जल्दी से उठी थी। पिस्टल का रुख अपनी जानिब देखकर उसकी सुर्ख आंखों में चमक उभरी थी। आसपास किसी को ना पाकर इसने होड़ उठाया था। सीरत का तेज़ी से धड़कता दिल एकदम बंद हुआ उसे अपने सामने देखकर। कमान, शूट करो चांदनी। सर को एक जानब हल्का सा मोड़कर वो दिलफरेब लहजे में बोला। सीरत ने एक कदम पीछे लिया था। आंखों में सिफाकी की नमी उभरने लगी। उसे पीछे हटते देखकर इसकी जाने बढ़ते कदम इसके साकित हुए थे। कहाँ है तुम्हारा अस्करी? तुम्हें ढूंढने नहीं आया? वो नहीं आएगा सीरत,
क्योंकि अब तक तो तुम्हारी वीडियो देख चुका होगा और अब तो तुम्हारी जानिब देखेगा भी नहीं। सीरत ने गहरा सांस देकर उसे बेयकीनी से देखा। भला वो यहाँ कैसे आ सकता था? अर्श के अल्फाज उसके ज़हन में मुसलसल गर्दिश कर रहे थे। क्या वाकई वो इसे लेने आया था? लेकिन क्यों? सीरत के हाथों में कपकपाहट के बायस पिस्टल छूटने लगा। क्यों आए हो तुम? स्याही माइल आंखों की पुतलियाँ इसके वजीह चेहरे पर साकत थी। सूखे लबों ने आहिस्तगी से सरगोशी की। इसने संजीदगी से सीरत के सुर्खी माइल चेहरे को देखकर इसकी जानिब बेसाख्ता एक कदम बढ़ाया, मगर सीरत ने उसके करीब आते देखकर एक कदम पीछे लिया और उसके बाद दूसरा कदम और फिर तीसरा। तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता था। इसकी भारी गंभीर आवाज़ सीरत के कानों में सुइयों की तरह चुभी थी। कितना तकलीफ था इसका इसके सामने आना। नज़रें झुकाए उसने लब भेजे थे, कुछ कह नहीं पाई थी। मैंने मार दिया है उसे। गहराई में उतरते दिल के साथ सीरत ने तजल्जुल सांसों के बीच कहा। भूरी आंखों ने उसे संजीदगी से देखा था। वो मुसलसल कदम पीछे ले रही थी और वो एक ही पल में उस तक पहुँच लाना चाहता था, मगर सीरत का हर उठता कदम उसे उससे दूर लेकर जा रहा था। ठीक है, घर चलो सीरत। इसकी जानिब एक और कदम बढ़ाकर उसने गंभीर लहजे में कहा। सीरत ने नज़रें उठाकर इसकी भूरी ताबिंदा आंखों में देखा। सब कुछ जानने के बाद भी मुझे घर लेकर जाना चाहते हो? कर्बज़दा लहजे में कहकर उसने एक और कदम पीछे उठाया। सीरत को मुसलसल पीछे हटते देखकर इसका दिल डूबने लगा। वो इस वक्त 3rd फ्लोर पर थे और इंटीरियर से बाहर जा रही थी। सीरत, नहीं, मैं ज़िंदा नहीं रहना चाहती। लेट मी डाई। मैं मर जाना चाहती हूँ। शर्मिंदगी के साथ सर झुकाए नहीं जी सकती पूरी ज़िंदगी। मेरे पास मत आना, मैं शूट कर दूँगी। खुद को चले जाओ यहाँ से। पिस्टल अपनी पेशानी पर रखकर उसने चीख कर कहा। उसकी जानब कदम उठाता वो यकलख्त साकित रह गया। ट्रिगर पर उंगली रखे वो लंबे सांस लेते उसे देख रही थी। वो बेबसी से उसे देखता रहा। पीछे देखकर उसने पिस्टल ड्रॉप की थी। उसका एक आखिरी कदम ऊंचाई से नीचे गिरा सकता था, जिसे वो अपनी ही नज़रों में गिर चुकी थी। ये ऊंचाई उसके लिए कुछ भी नहीं थी। थैंक यू फॉर ऑलवेज सेविंग मी अस्करी। उसे बेतासुर नज़रों से देखकर सीरत ने एक कदम पीछे लिया था। ये कदम उसे इस दुनिया से बहुत दूर ले गया था। आंखें बंद करके वो अपने आप को हवा के स्पुर्द कर चुकी थी। हवा का ठंडा झोंका इसके चेहरे को थपथपा कर गुजर गया था। उसने आंखें खोली थी। उसकी उंगलियों ने सीरत की बारीक उंगलियों को अपने साथ उलझाया हुआ था। हवा में वो इसके रहमो करम पर झूल रही थी। पैर फ्लोर के टुकड़ों पर डगमगा रहे थे। क्या वाकई वो इंतकाम चाहता था? अगर हाँ, तो वो इस वक्त इसका हाथ छोड़कर अपना इंतकाम ले सकता था। हज़ारवें लम्हे पर की रफ्तार पर सीरत का दिल धड़क रहा था। बिलाशुबा नहीं। मखरूती उंगलियों में सख्ती से अपनी उंगलियां फंसाए वह संजीदगी से गोया हुआ। सीरत तीसरी मंजिल से ज़मीन की जानिब झूल रही थी। पैरों के नीचे ज़मीन का एक छोटा सा टुकड़ा था। वो मुकम्मल तौर पर उसके रहमो करम पर थी। सीरत ने लब चपाते गर्दन मोड़कर नीचे देखा। 3 मंजिला इमारत से नीचे के दिल दहला देने वाले मंज़र देखकर सीरत के पेट में होल उठने लगा। छोड़ो मुझे, मैं नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ। पेशानी पर बल डाले वो सर्दी से दांत कचकचा कर रह गई। दूसरे हाथ से इसकी कोहनी को आहनी गिरफ्त में लेकर वो उसे अपनी सिमत खींच लाया। सीरत ने गहरा सांस लेकर उससे शाइस्ता निगाहों से देखा। अगर तुम्हारी ज़िद पूरी हो गई हो तो चलो, तुम्हारी बीजान को अस्पताल से लेना है। संजीदगी से वह कहकर इसकी कोहनी छोड़ते बोला, साथ ही कलाई पर बंधी रिस्ट वॉच पर वक्त का तयन किया। बीजान का नाम सुनकर सीरत तेज़ी से इसके रास्ते में हायल हुई। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या हुआ था इनको? जवाब देने की बजाय इसने ग्राउंड फ्लोर की जानिब पेशकदमी की। सीरत इसके जहन में गर्दिश करते तमाम सवालात झुटकला चुकी थी। उसे परवाह थी तो सिर्फ बीजान की। आयरा का ख्याल आया तो शर्मिंदगी से निगाहें झुक गई। आयरा? क्या वो कैसी है? क्या बीजान के साथ है वो? इसके लिए गाड़ी का फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोलते वो रुका। स्याह मुतवर्रम आंखों में नमकीन पानी झिलमिला रहा था। वो आगे बढ़कर फिक्रमंदी से इसका हाथ पकड़ते हुए पूछ रही थी। ठीक है वो भी। मुख्तसर निगाह सफ़ेद हाथ पर डालकर उसने जवाब को भी मुख्तसर दिया। सीरत ने सर धीरे से अस्पात में हिला। गाड़ी में बैठते हुए वो हिचकिचाई थी। अर्श की लाश का ख्याल आते ही इसकी निगाहों ने फैक्ट्री का रुख किया, जहाँ एक कान छीन देने वाले धमाके के साथ आग का एक मरहोला सा उठा था और लम्हे में सब धुआं धुआं हो चुका था। स्याह ओवरकोट उतारकर बैक सीट पर उछालते वो शर्ट की कफ कोनियों तक मोड़ते ड्राइविंग सीट पर आकर बराजमान हुआ। ऐसा क्यों किया तुमने? सीट बेल्ट लगाने के दौरान वो धीमे लहजे में लबकुशाई हुई। क्या मतलब क्यों किया? वहाँ तुम्हारी मौजूदगी के सबूत थे
اس کی لاش کے پوسٹ مارٹم سے ثابت ہو سکتا تھا کہ اسے تم نے مارا ہے۔ سیاہ کیمارو نے یو ٹرن لیا تھا۔ سیرت نے لب سختی سے بھینج کر اسے دیکھا۔ تم نے کیسے ڈھونڈا مجھے؟ سیرت نے گاڑی کے شیشے پر پڑتی بارش کی ہلکی پھوار کو دیکھ کر پوچھا۔ تمہارے بریسلیٹ میں GPS لگایا تھا میں نے۔ گیئر شفٹ بدل کر اس نے گہرا سانس لے کر اپنی غلطی تسلیم کی۔ البتہ سیرت نے بھی اس سے وجہ دریافت نہیں کی تھی۔ دونوں ہاتھوں کو باہم پیوست کیے دونوں ہاتھوں کو باہم پیوست کیے وہ گاڑی کے شیشے سے بھیگتی سڑک کو دیکھتی جا رہی تھی۔ شاہ نواز اس کا وہ ہڈ حرام بیٹا ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھیں گے۔ سیرت کے انکشاف پر بھوری آنکھوں میں تشویش ابھری، البتہ اس کے الفاظ کے چناؤ پر ہلکی بھیڑ میں نابی لب ستائشی انداز میں بھیگ گئے، جبکہ سیرت نے بھویں سکیڑ کر اسے گھورنے پر اکتفا کیا۔ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ کچھ لمحے کی خاموشی کے بعد وہ دوبارہ گویا ہوئی۔ تمہارے نئے گھر۔ نئے گھر؟ سیرت نے تشویش سے اس کی جانب دیکھ کر مداخلت کی۔ سڑک پر آمد و رفت کرتی گاڑیوں کی نگرانی کرتی بھوری آنکھوں نے یکلخت سیرت کو اپنے حصار میں لیا۔ سیرت نے نگاہوں کے براہ راست تصادم پر جھیم کر بھوری آنکھوں سے نگاہیں پھیری۔ تمہارا گھر بدلنا ہوگا جب تک میرے خدشات دور نہیں ہو جاتے۔ سگار لبوں میں دبا کر اس نے جلانے کے ساتھ متانت سے کہا۔ اس سے پہلے وہ ویڈیو سے متعلق کچھ کہتی، اس کی نگاہ سامنے پڑے آج کے اخبار پر پڑی۔ تجسس بھری نگاہوں نے اخبار کی چند سرخیوں کو ٹٹولا۔ سیاہ آنکھوں میں حیرت کا سمندر امڑ آیا۔ پورا اخبار اس ہیکر کی کارستانیوں سے بھرا پڑا تھا۔ چند ثانیے کے لیے وہ ساکت تصویر بن کر رہ گئی۔ دھیرے دھیرے سے ادھوری پہیلی کے ٹکڑے اپنی جگہ پر گرنے لگے اور کچھ ہی لمحات میں مکمل تصویر اس کے سامنے آ گئی۔ حلق تر کرتے اس نے اخبار کو مطالعہ کر کے واپس اس کی جگہ پر رکھا۔